Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va essayer de continuer avec les premières années, les fiches de TD. Donc, je vais commencer par la première fiche de TD, d'accord? Donc, sur la demande des étudiants. Je vais faire l'exercice 4, d'accord? L'exercice 4 et l'exercice 5. Les trois premiers exercices, c'est des exercices qui sont vraiment très simples, d'accord? Donc, on va faire l'exercice 4. Alors, dans l'exercice 4, il vous dit on mélange dans une enceinte. Une enceinte معناتها récipient ou une bouteille ou حاجه مغلقه, d'accord? هذه هي enceinte. Donc soit نقولوا une enceinte ou نقولوا un récipient, d'accord? Ou une bouteille, OK? Alors dans cette enceinte, on va mélanger deux gaz. Alors les deux gaz, c'est quoi? C'est l'argon, d'accord? Et le néon. Alors l'argon et le néon, c'est des gaz, on va les mélanger dans cette enceinte. Ou l'argon ou le néon, شفناهم في le premier module, le premier semestre, structure de la matière. C'est des gaz qui sont monoatomiques, d'accord? C'est-à-dire يتكونوا من atome وحده. L'argon, un seul atome, le néon, un seul atome. Donc وين نلقاهم في الطابلو périodique, la dernière colonne, donc اسمهم les gaz rares, d'accord? Ou les gaz nobles, ou بالعربية الغازات الخاملة. Alors dans cette enceinte, qu'est-ce qu'on va faire? On va mélanger 8 grammes, d'accord, d'argon, donc 8 غرامات. عطاونا la masse molaire تاع 40 grammes par mol, d'accord? Avec une masse de 9 grammes de néon, la masse molaire تاعها c'est 20 grammes par mol, à une température de 273 Kelvin. D'accord? Donc, عطاونا la température, راح نخلطوا فيها هاد le mélange تاعنا. Alors, واش عطاونا comme donnée? عطاونا كذلك la pression partielle de l'argon. La pression partielle, من بعد في la correction راح نفهمكم شنو هي la pression partielle. La pression partielle de l'argon est de 862 millibars. مليبار معناتها 10 أس ناقص 3 بار, d'accord? Donc milli هي 10 أس ناقص 3 bar. Alors la question هنايا, il vous demande de calculer. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on va calculer? On va calculer la pression totale du gaz dans l'enceinte. معناتها la pression totale qui va régner au niveau de l'enceinte. شحال؟ ومن بعد يقولنا كذلك حسبوا لي la pression partielle du gaz néon. Bien sûr, هنا il a exigé الوحدة مليبار كيما عطاوها لنا تاع l'argon. السؤال الثاني, il vous demande de calculer le volume de l'enceinte. احنا نسموه le volume total, d'accord? Donc هذا هو. Alors نمشيو للكوريجي. Donc الكوريجي, la première question, قالوا لنا حسبوا لي la pression totale, d'accord? Et la pression partielle تاع le gaz néon. Alors la pression partielle هي ماذا? La pression partielle هي عبارة عن la fraction molaire, d'accord? احنا نسموها la fraction molaire بالعربية الكسر المولي في la pression totale. معناتها كي يكون عندنا un mélange, هذاك الميلانج il se trouve dans un récipient ou dans une enceinte كيما هنايا. في l'enceinte هذه عندنا pression totale, d'accord? الضغط الكلي, OK? هذاك l'enceinte راه فيها un mélange de gaz. Donc chaque gaz عنده une pression partielle. Donc l'argon عنده une pression partielle et le néon كذلك عنده une pression partielle. Donc هاد la pression partielle حنايا شفناها في الكور, هي عبارة عن الكسر المولي في لا بريسيون توتال. دونك حنا في التمرين واش عطاونا لا بريسيون بارسيال تاع لاكون, عطاوها لنا قال لنا سي 862 ملي بار, مي لا بريسيون توتال ما عطاوهالناش. دونك شنو ندير؟ نخرج لا بريسيون توتال هي عبارة عن لا بريسيون د لاكون ديفيزي بار لا فراكسيون مولير دو لاكون. الوغ هاد لا فراكسيون مولير الكسر المولي هو يمثل ماذا؟ هو يمثل عدد المولات تاع هذاك المكون على العدد المولات الكلي. دونك هنا لا فراكسيون مولير دو لاكون سي كوا؟ C'est le nombre de moles de l'argon sur le nombre de moles total. Donc, هنا في l'enceinte واش عندنا؟ عندنا un mélange de deux gaz. عندنا فقط l'argon et le néon. Donc, le nombre de moles total هو يمثل ماذا؟ يمثل le nombre de moles de l'argon ou le nombre de moles de néon. Donc, la fraction de molaire de l'argon هي عبارة عن عدد المولات تاع l'argon, donc le nombre de moles de l'argon, sur le nombre de moles de l'argon plus le nombre de moles de néon. D'accord? الآن حنا لو نومبر دو مول تاع لارغون كيفاش نحسبوه؟ لو نومبر دو مول معروف هو عبارة عن كتلة على الكتلة المولية. الكتلة تاع ليشانتيون تاعنا في التمرين على الكتلة المولية اللي هي كونستانت. دونك هنا في التمرين قالنا عندنا 8 غرام, دونك نديفيزيها على لا ماس مولير اللي هي 40 غرام بار مول. دونك تخرج لنا لو نومبر دو مول تاع لارغون 0,2 مول. الآن لو نومبر دو مول تاع لو نيون لا ميم شوز, سي لا ماس بار لا ماس مولير. دونك هنا قالنا عندي 9 غرام تاع نيون divisé par la masse molaire تاعها اللي هي 20 grammes par mol, donc خرجت لنا 0,45 mol تاع le néon. Donc le nombre de moles total تاعنا هو عبارة عن le nombre de moles d'argon plus le nombre de moles de néon, donc هو 0,2 plus 0,45 معناتها 0,65 mol. Donc نقدر نحسب
la fraction molaire de l'argon ou bien الكسر المولي تاع l'argon. Donc هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن le nombre de moles de l'argon هو 0,2 على le nombre de moles total اللي هو automatiquement déjà حسبناه 0,65 mol. Donc يخرج لنا la fraction molaire c'est 0,307. Alors الآن la pression totale qui نخرجها قلت هي la pression de l'argon divisée par cette fraction molaire. Donc la pression de l'argon عطاوها نحن في التمرين 862 millibars donc ما كاينلاش نحولها divisé par la fraction molaire اللي هي 0,307 donc تخرج لنا 2807,8 millibars ou bien 2,807 ولا 2,8078 bar d'accord parce que قلنا ميلي تمثل 10 أس ناقص 3 d'accord. Alors من بعد يقول نحسبوا لي la pression partielle du néant. Donc هنا باش نحسب la pression partielle تاع النيون عندي deux méthodes. Soit نستعمل القانون هذا la pression partielle هي la fraction molaire fois la pression totale. Soit نستعمل القانون هذا عندنا la pression totale هي تمثل ماذا؟ هي تمثل la somme des pressions partielles. هنا les pressions partielles احنا نسموهم PI. Donc هنا في l'enceinte حنايا اش عندنا فقط l'argon عندنا le néant. Donc la pression totale اللي راها حسبناها حنايا لقيناها 2807,8 millibars تمثل la pression partielle de l'argon زائد la pression partielle du néant. Donc c'est pas la peine que نروح هنايا في التمرين بما انه ما عنديش لا فراكسيون مولير تاع لو نيون هي نقدر نحسبها. لا فراكسيون مولير تاع لو نيون هي ماذا؟ هي عباره عن لو نومبر دو مول دو نيون معناتها 0.45 نقسمها على 0.65 مي انا سي با لا بين دونك ندير عمليه زياده العمليه هذه ومن بعد نعاود نضربها في لا بريسيون توتال اللي لقيتها. نو نستعمل ديريكتومون لا بريسيون توتال هي لا سوم تاع لي بريسيون بارسيال. دونك لا بريسيون دو نيون هي ماذا؟ هي لا بريسيون توتال ناقص لا بريسيون دو لاغون. دونك عمليه وحده فقط نلقى لا بريسيون تاعي. مي سا نومبيش الطريقه الثانيه كذلك صحيحه فقط فيها غادي تكون عندكم عمليه حسابيه. معناتها العمليه الحسابيه الاولى راح تحسبوا لا فراكسيون مولير تاع لو نيون دونك غادي ديروا 0.45 ديفيزي بار 0.65 ومن بعد باش تحسبوا لا بريسيون بارسيال تاع لو نيون راح تضربوا هذيك 0.45 اللي قسمتوها على 0.65 اللي لقيتوها تضربوها فوا لا بريسيون توتال اللي هي 2807.8 معناتها غادي تكون عندكم عمليه حسابيه. دونك هنا فقط عندنا عمليه حسابيه وحده. دونك هنا لقينا لا بريسيون بارسيال دو نيون automatiquement c'est 1945,8 millibars. السؤال الثاني il vous a demandé de calculer le volume total de l'enceinte. هنا il a exigé aussi l'unité en litres. Alors هنا on a dit que les gaz باش نقدر نكتب هذه اول حاجه لازمني نقول باللي لي غاز تاعي سي دي غاز بارفي. دونك الا كان عندي l'argon تاعي et le néant تاعي c'est des gaz parfaits donc نقدر نكتب la pression totale fois le volume total يساوي n total fois RT. donc يصبح عندي le volume total هو عباره عن ماذا؟ c'est NRT le nombre de moles total fois R fois T divisé par la pression totale. donc le nombre de moles total déjà حسبناه لقينا 0.65 mol. R c'est la constante des gaz parfaits d'accord. La température bien sûr اللي عطاوها لنا قالنا on mélange à 273 و la température لازم تكون en Kelvin divisé par la pression bien sûr تاعنا اللي هي لا بريسيون توتال. الوغ هنايا اوتوماتيكمون باش نقدر نحسب سا ديبون دو ار اللي نخدم بها. الوغ هنا الى اكزيجي لو فوليوم تاعي اون لتر داكور لو فوليوم اون لتر. دونك باش نخدم لو فوليوم اون لتر راح نخدم لو ار تاعي لا كونستانت دي غاز بارفي. مانيش عارفه الا شفتوا في التمرين الاول اللي عطاونا كيفاش نحسبوا لا كونستانت دي غاز بارفي عندنا بليزيور اونيتي وراه كاين كذلك في الكور تمرين وين نحسبوا ار ا بليزيور اونيتي عده وحدات. دونك هنا بما انه دوموند الفوليوم تاعنا اون لتر دونك شنو ندير راح نستعمل ار هنايا اللي هي 0.082 والونيتي تاعها هي عباره عن ماذا؟ هي لتر فوا اتموسفير بار مول بار كلفين. الوغ لتر اوتوماتيكمون الفوليوم راح تخرج لكم اون لتر فوا اتموسفير معناتها لا بريسيون تكون اون اتموسفير. الوغ حنا لا بريسيون توتال تاعنا كي حسبناها حقيناها اون ميلي بار. دونك حنا شنو نديرو راح تو سامبلومون نحولوها لماذا؟ نحولوها اون اتموسفير. الوغ قلنا 2807.8 ميلي بار ميلي هي 10 اس ناقص 3 دونك تولي عندنا 2.8 اوتوماتيكمون 2.8078 بار. الوغ هذيك واحد بار automatiquement معروفه سي 0.986 اتموسفير. دونك ضربتها في 0.986 اتموسفير. وبيان سور لا تمبيراتور دائما تكون بالكلفين 273 كلفين. دونك كي ديروا لابليكاسيون نيميريك تاعكم راح يخرج لكم لو فوليوم توتال تاعكم سي 5.26 لتر. دونك هنايا فقط il faut faire attention في لي كونفيرسيون تاع لي زونيتي.
كنتو قادر كذلك نعطيكم طريقه واحده اخرى، كنتو قادر تحسبوا الفوليوم هذا في السيستم انترناسيونال. معناتها ماذا؟ معناتها ندي ار هذه 8.314 اللي هي لونيتي تاعها سي دي جول بار مول بار كلفين، جوسكو هنا لا بريسيون تاعكم هذه ما تديوهاش بار، تحولوها اون باسكال. داكوغ؟ دونك معروف باللي واحد بار هو 10 أس 5 باسكال، معناتها تولي عندنا 2,878 نضربها في 10 أس 5، وهنا الفوليوم كي يخرج لكم اون متر كوب. داكوغ؟ متر كوب. دونك باش نحوله اوتوماتيكمون اون لتر، اوتوماتيكمون نضرب في 10 أس ناقص 3 ونحوله اون لتر. داكوغ؟ فقط هذا ما كان. دونك هنا جو بريفير هاد لا ميثود، علاش؟ باسكو لا دوموندي لو فوليوم اون لتر، دونك دينا ار 0,082 لتر اتموسفير باش ما نبقاش ندير بليزيور كونفيرسيون، باسكو هاد الطريقه اللي عطيتها لكم تاع السيستم انترناسيونال راح تحولوا لا بريسيون اون باسكال وتحولوا كذلك الفوليوم اون متر كوب تحولوه للتر. مي هنايا عندكم اون سيل كونفيرسيون سي لا كونفيرسيون تاع بريسيون. دونك تشوفوا لا ميثود تعلموا انكم تنقصوا الماكسيموم تاع لي زابليكاسيون نيميريك، باسكو كل ما نكثروا لي زابليكاسيون التطبيق العددي كل ما يكبر عندنا لي زيرور تاعنا، الاخطاء تاعنا في الحساب. دونك هنايا عندنا فقط تحويل واحد، كونفيرسيون وحده اللي حولنا هاد لا بريسيون توتال حولناها من بار حولناها اون اتموسفير ولقينا ديريكتومون الفوليوم تاعنا اون لتر.